नमस्कार। खबरों के इस बुलेटिन विच तुहाडा स्वागत है। मैं हाँ जसप्रीत सिंह। पहला पेश ने चोणवीआं खबरां। पार्लीमेंट का वर्खा रुत समागम कल तो। समागम दौरान 17 बैठकां होणगीआं। ਸਰਬ ਪਾਰਟੀ बैठक विच सदन की कार्रवाई सुचारू ढंग नाल चलाउण संबंधी विचार वटांदरा। भारत सरकार ने गणतंत्र दिवस 2024 के मौके ते ऐलाने जाने वाले पद्म पुरस्कारां लई नामजदगियां ते सिफारिशां दे विनय पत्र मंगे। केंद्रीय सेहत मंत्रालय ने अंतरराष्ट्रीय मुसाफरां लई कोविड दिशा निर्देशों विच रियायत दित्ती। चौबीवें कारगिल दिवस की याद विच भारतीय फौज की ट्राई सर्विस वुमेन बाइक रैली का जलंधर पुजण ते शानदार स्वागत। ते हुण खबरां विस्तार नाल। पार्लीमेंट का वर्खा रुत का समागम कल तो शुरू हो रहा है। समागम अगले महीने की 11 तारीख तक जारी रहेगा। समागम दौरान कुल 17 बैठकां होणगीआं ते इस विच कई महत्वपूर्ण बिल पास किए जाने की उम्मीद है। सदन विच जिहड़े बिल पेश किए जाने ने उन्हां विच डिजिटल परसनल डाटा प्रोटैक्शन बिल, कौमी डेंटल कमीशन बिल, बहुराजी सहकारता सोसाइटियां सोध बिल 2022 भी शामिल ने। इस दौरान अज सरकार वालों सारे राजनीतिक दलों की बुलाई गई बैठक विच दोहां सदनां नूं सुचारू ढंग नाल चलाउण संबंधी विचार वटांदरा किया गया। इस बैठक विच 34 पार्टियां दे 44 नेता हाज़र सन। सरकार वालों रखिया मंत्री राजनाथ सिंह, संसदीय कारज बारे मंत्री प्रहलाद जोशी अते संसदीय कारज बारे राज मंत्री अर्जुन राम मेघवाल शामिल होए, जबकि विरोधी धिर वालों सारे दलों के नेतावां ने हिस्सा लिया। विरोधी धिर ने मणिपुर के हालात, हड़ अते महंगाई समेत कई मुद्दों को इजलास दौरान चुकण की गल आखी। उत्थे ही सत्ता धिर ने बैठक विच दस्सिया कि इजलास दौरान 31 बिल विधानक एजेंडे विच ने। संसदीय कारजां बारे मंत्री प्रहलाद जोशी ने संसद के इजलास की कार्रवाई सुचारू ढंग नाल चलण की अपील की। ऑल पार्टी फ्लोर लीडर्स का मीटिंग बुलाया था, तो कल से सेशन शुरू होने वाला है। इस बैकग्राउंड में ऑल पार्टी फ्लोर लीडर्स मीटिंग बुलाया गया था। 34 पार्टीज एंड 44 लीडर्स अटेंड किए हुए थे। बहुत ही महत्वपूर्ण सजेशन भी आया है और सरकार के पास अभी 31 लिस्टेड आइटम्स है। केंद्रीय गृह ते सहकारिता मंत्री अमित शाह ने CRCS सहारा रिफंड पोर्टल उपर पिंड अते दूर दराडे के इलाकों में रहने वाले लोगों दीआं अर्जियां भरन विच सहूलत वास्ते एक महत्वपूर्ण फैसला लिया है। सहारा ग्रुप की सहकारी कमेटियां विच प्रमाणित जमाकर्तावां नूं CRCS पोर्टल उपर दावे पेश करन विच कामन सर्विस सेंटर सहायता करनगे। देश भर विच फैले 5.5 लाख तो वध कामन सर्विस सेंटरां वल्लों 300 तो वध ई सेवावां उपलब्ध करवाईयां जा रही ने। इन्हां सेंटरां विच इंटरनेट कनैक्टिविटी, कंप्यूटर प्रिंटर, स्कैनर वर्गियां सारियां सहूलतां मौजूद ने। सहारा रिफंड पोर्टल उपर अपने दावे पेश करन लई अर्जी भरन वास्ते नेड़ले कामन सर्विस सेंटर तो सहायता लई जा सकदी है। सूचना ते प्रसारण मंत्री अनुराग सिंह ठाकुर ने कहा है कि OTT प्लेटफार्मां दे नुमाइंदियां दी ये जिम्मेदारी है कि वह इस गल नूं यकीनी बनाउण कि उन्हां दे प्लेटफार्म तो अश्लीलता अते दुर्व्यवहार नूं सृजनात्मक प्रगटावे वजों प्रसारित ना किया जाए। नवीं दिल्ली विच प्रमुख OTT प्लेटफार्मां दे नुमाइंदियां नाल गलबात दौरान उन्हां समग्री नियमां, उपभोक्ता तजर्बे अते विशेष तौर ते दिव्यांग जनां लई पहुंच वधाउण अते खेतर दे समुचे विकास अते नवाचार
ਸਮੇਤ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਮੁੱਦਿਆਂ ਤੇ ਵਿਆਪਕ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਵਿਚਾਰ ਵਟਾਂਦਰਾ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਇੱਕ ਟਵੀਟ ਵਿੱਚ ਠਾਕੁਰ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਭਾਰਤ ਇੱਕ ਵਿਭਿੰਨਤਾ ਵਾਲਾ ਦੇਸ਼ ਹੈ ਅਤੇ OTT ਨੂੰ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਸਮੂਹਿਕ ਚੇਤਨਾ ਨੂੰ ਵੀ ਦਰਸਾਉਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਸਾਰੇ ਹੀ ਉਮਰ ਵਰਗ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਲਈ ਸਾਫ਼ ਸੁਥਰਾ ਵਾਤਾਵਰਣ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਉਹਨਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ OTT ਪਲੇਟਫਾਰਮਾਂ ਨੂੰ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਸੱਭਿਆਚਾਰਕ ਵਿਭਿੰਨਤਾ ਪ੍ਰਤੀ ਸੰਵੇਦਨਸ਼ੀਲ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਉਹਨਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਹਨਾਂ ਪਲੇਟਫਾਰਮਾਂ ਨੇ ਨਵੀਆਂ ਪ੍ਰਤਿਭਾਵਾਂ ਨੂੰ ਉਤਸ਼ਾਹਿਤ ਕੀਤਾ ਹੈ ਅਤੇ ਖੇਤਰੀ ਸਮੱਗਰੀ ਨੂੰ ਵਿਸ਼ਵ ਪੱਧਰ ਤੇ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਿਤ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਕੇਂਦਰੀ ਸਿਹਤ ਮੰਤਰੀ ਡਾਕਟਰ ਮਨਸੁਖ ਮਾਂਡਵੀਆ ਭਲਕੇ ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ ਵਿੱਚ ਵੈਸ਼ਵਿਕ ਖੁਰਾਕ ਰੈਗੂਲੇਟਰੀ ਸਿਖਰ ਬੈਠਕ ਦਾ ਉਦਘਾਟਨ ਕਰਨਗੇ। 2 ਦਿਨ ਚੱਲਣ ਵਾਲੀ ਇਸ ਬੈਠਕ ਦਾ ਮੰਤਵ ਸਹਿਯੋਗ ਰਾਹੀਂ ਖੁਰਾਕ ਸੁਰੱਖਿਆ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਅਤੇ ਰੈਗੂਲੇਟਰੀ ਢਾਂਚੇ ਦੇ ਵੈਸ਼ਵਿਕ ਮੰਚ ਤਿਆਰ ਕਰਨਾ ਹੈ। ਇਸ ਬੈਠਕ ਨਾਲ ਖੁਰਾਕ ਸੁਰੱਖਿਆ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਨੀਤੀਆਂ ਦੇ ਆਦਾਨ ਪ੍ਰਦਾਨ ਦਾ ਮੌਕਾ ਮਿਲੇਗਾ। ਭਾਰਤ ਭਲਕੇ ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ ਵਿੱਚ ਰਵਾਇਤੀ ਦਵਾਵਾਂ ਉੱਪਰ ਆਸੀਆਨ ਦੇਸ਼ਾਂ ਦੇ ਸੰਮੇਲਨ ਦੀ ਮੇਜ਼ਬਾਨੀ ਕਰੇਗਾ। ਭਾਰਤ ਆਸੀਆਨ ਸੰਮੇਲਨ ਤਕਰੀਬਨ 1 ਦਹਾਕੇ ਮਗਰੋਂ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਇਸ ਵਿੱਚ ਕੰਬੋਡੀਆ ਅਤੇ ਵੀਅਤਨਾਮ ਸਮੇਤ 10 ਆਸੀਆਨ ਦੇਸ਼ ਹਿੱਸਾ ਲੈਣਗੇ। ਸੰਮੇਲਨ ਦਾ ਉਦੇਸ਼ ਭਾਰਤ ਅਤੇ ਆਸੀਆਨ ਦੇਸ਼ਾਂ ਵਿਚਾਲੇ ਆਪਣੀਆਂ ਸਰਵੋਤਮ ਪਰੰਪਰਾਵਾਂ ਨੂੰ ਸਾਂਝਾ ਕਰਨਾ ਅਤੇ ਰਵਾਇਤੀ ਦਵਾਵਾਂ ਦੇ ਖੇਤਰ ਵਿੱਚ ਭਵਿੱਖ ਦੇ ਸਹਿਯੋਗ ਲਈ ਇੱਕ ਰੋਡ ਮੈਪ ਤਿਆਰ ਕਰਨਾ ਹੈ। ਪਿਛਲੇ 9 ਵਰ੍ਹਿਆਂ ਦੌਰਾਨ ਆਯੁਸ਼ ਖੇਤਰ ਵਿੱਚ ਕਈ ਗੁਣਾ ਵਾਧਾ ਹੋਇਆ ਹੈ। 2014 ਵਿੱਚ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨਰਿੰਦਰ ਮੋਦੀ ਨੇ ਸਿਹਤ ਮੰਤਰਾਲਾ ਹੇਠ ਆਯੁਸ਼ ਵਿਭਾਗ ਨੂੰ ਇੱਕ ਆਜ਼ਾਦ ਆਯੁਸ਼ ਮੰਤਰਾਲਾ ਵਿੱਚ ਬਦਲ ਦਿੱਤਾ ਸੀ। ਕੇਂਦਰੀ ਸਿਹਤ ਮੰਤਰਾਲੇ ਨੇ ਅੰਤਰਰਾਸ਼ਟਰੀ ਮੁਸਾਫਰਾਂ ਲਈ ਕੋਵਿਡ ਦਿਸ਼ਾ ਨਿਰਦੇਸ਼ਾਂ ਵਿੱਚ ਰਿਆਇਤ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਕੋਵਿਡ ਟੀਕਾਕਰਨ ਦੀਆਂ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਉਪਲਬਧੀਆਂ ਨੂੰ ਮੁੱਖ ਰੱਖਦੇ ਹੋਏ ਕੋਵਿਡ ਦਿਸ਼ਾ ਨਿਰਦੇਸ਼ਾਂ ਨੂੰ ਹੋਰ ਆਸਾਨ ਬਣਾਇਆ ਗਿਆ ਹੈ। ਨਵੇਂ ਦਿਸ਼ਾ ਨਿਰਦੇਸ਼ਾਂ ਮੁਤਾਬਕ ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਅੰਤਰਰਾਸ਼ਟਰੀ ਮੁਸਾਫਰਾਂ ਦੇ RT-PCR ਟੈਸਟ ਨੂੰ ਖਤਮ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਏਅਰਲਾਈਨਸ ਦੇ ਨਾਲ-ਨਾਲ ਅੰਤਰਰਾਸ਼ਟਰੀ ਮੁਸਾਫਰਾਂ ਲਈ ਕੋਵਿਡ ਦੇ ਇਹਤਿਆਤੀ ਉਪਾਅ ਦੇ ਪਾਲਣ ਦੀ ਸਲਾਹ ਲਾਗੂ ਰਹੇਗੀ। ਨਵੇਂ ਦਿਸ਼ਾ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਭਲਕ ਤੋਂ ਲਾਗੂ ਹੋਣਗੇ। ਭਾਰਤ ਨੇ ਕਾਲਾ ਸਾਗਰ ਅਨਾਜ ਪਹਿਲ ਨੂੰ ਜਾਰੀ ਰੱਖਣ ਵਾਸਤੇ ਸੰਯੁਕਤ ਰਾਸ਼ਟਰ ਦੇ ਯਤਨਾਂ ਦਾ ਸਮਰਥਨ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਮੌਜੂਦਾ ਅੜਿੱਕੇ ਦੇ ਜਲਦੀ ਹੱਲ ਹੋਣ ਦੀ ਆਸ ਪ੍ਰਗਟ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਰੂਸ ਨੇ ਹਾਲ ਹੀ ਵਿੱਚ ਹੀ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ ਸੀ ਕਿ ਉਹ ਸੰਯੁਕਤ ਰਾਸ਼ਟਰ ਦੀ ਵਿਚੋਲਗੀ ਵਿੱਚ ਹੋਏ ਉਸ ਸਮਝੌਤੇ ਦੇ ਅਮਲ ਨੂੰ ਰੱਦ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਯੂਕਰੇਨ ਦੀਆਂ ਬੰਦਰਗਾਹਾਂ ਤੋਂ ਅਨਾਜ ਅਤੇ ਖਾਦ ਪਦਾਰਥਾਂ ਤੇ ਖਾਦਾਂ ਦੇ ਨਿਰਯਾਤ ਦੀ ਇਜਾਜ਼ਤ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਸੀ। ਰੂਸ ਦੇ ਇਸ ਐਲਾਨ ਮਗਰੋਂ ਹੀ ਭਾਰਤ ਦੀ ਇਹ ਟਿੱਪਣੀ ਆਈ ਹੈ। ਯੂਕਰੇਨ ਦੇ ਅਸਥਾਈ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਅਧਿਕਾਰ ਵਾਲੇ ਖੇਤਰਾਂ ਦੀ ਸਥਿਤੀ ਵਿਸ਼ੇ ਉੱਪਰ ਸੰਯੁਕਤ ਰਾਸ਼ਟਰ ਮਹਾਸਭਾ ਦੀ ਸਾਲਾਨਾ ਬੈਠਕ ਨੂੰ ਸੰਬੋਧਨ ਕਰਦਿਆਂ ਸੰਯੁਕਤ ਰਾਸ਼ਟਰ ਵਿੱਚ ਭਾਰਤ ਦੀ ਸਥਾਈ ਪ੍ਰਤੀਨਿਧੀ ਰੁਚਿਰਾ ਕੰਬੋਜ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਭਾਰਤ ਇਸ ਖੇਤਰ ਦੀਆਂ ਹਾਲ ਦੀਆਂ ਘਟਨਾਵਾਂ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਚਿੰਤਿਤ ਹੈ ਜਿਸ ਵਜ੍ਹਾ ਨਾਲ ਇਸ ਖੇਤਰ ਵਿੱਚ ਅਮਨ ਅਤੇ ਪਾਇਦਾਰੀ ਬਣਾਏ ਰੱਖਣ ਵਿੱਚ ਮਦਦ ਨਹੀਂ ਮਿਲ ਰਹੀ। ਉਹਨਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਯੂਕਰੇਨ ਦੀ ਸਥਿਤੀ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਭਾਰਤ ਦੀ ਚਿੰਤਾ ਬਣੀ ਹੋਈ ਹੈ। ਇਸ ਜੰਗ ਵਿੱਚ ਲੋਕਾਂ ਦੀਆਂ ਜਾਨਾਂ ਗਈਆਂ ਨੇ ਅਤੇ ਖਾਸ ਤੌਰ ਤੇ ਮਹਿਲਾਵਾਂ, ਬੱਚਿਆਂ ਅਤੇ ਬਜ਼ੁਰਗਾਂ ਦੀ ਤਕਲੀਫ ਵਧੀ ਹੈ। ਲੱਖਾਂ ਲੋਕ ਬੇਘਰ ਹੋ ਗਏ ਨੇ ਤੇ ਗੁਆਂਢੀ ਦੇਸ਼ਾਂ ਵਿੱਚ ਪਨਾਹ ਲੈਣ ਨੂੰ ਮਜਬੂਰ ਹੋਏ ਨੇ। ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਗਣਤੰਤਰ ਦਿਵਸ 2024 ਦੇ ਮੌਕੇ ਤੇ ਐਲਾਨੇ ਜਾਣ ਵਾਲੇ ਪਦਮ ਪੁਰਸਕਾਰ 2024 ਲਈ ਨਾਮਜ਼ਦਗੀਆਂ ਤੇ ਸਿਫਾਰਸ਼ਾਂ ਦੇ ਬਿਨੈ ਪੱਤਰ ਮੰਗੇ ਨੇ। ਆਨਲਾਈਨ ਨਾਮਜ਼ਦਗੀਆਂ ਸਿਫਾਰਸ਼ਾਂ ਲਈ ਪੋਰਟਲ ਖੁੱਲ੍ਹ ਗਿਆ ਹੈ। ਪਦਮ ਪੁਰਸਕਾਰਾਂ ਲਈ ਨਾਮਜ਼ਦਗੀਆਂ ਭੇਜਣ ਦੀ ਆਖਰੀ ਤਾਰੀਖ 16 ਸਤੰਬਰ ਹੈ। ਪਦਮ ਪੁਰਸਕਾਰ ਲਈ ਨਾਮਜ਼ਦਗੀਆਂ ਸਿਫਾਰਸ਼ਾਂ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਪੁਰਸਕਾਰ ਪੋਰਟਲ www.award.gov.in ਤੇ ਆਨਲਾਈਨ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕੀਤੀਆਂ ਜਾਣਗੀਆਂ। ਇਸ ਦੌਰਾਨ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਆਮ ਰਾਜ ਪ੍ਰਬੰਧ ਵਿਭਾਗ ਨੇ ਪੱਤਰ ਜਾਰੀ ਕਰਕੇ ਸਮੂਹ ਵਿਭਾਗਾਂ ਦੇ ਮੁਖੀਆਂ ਨੂੰ 30 ਅਗਸਤ 2023 ਤੱਕ ਗਾਈਡਲਾਈਨਸ ਅਨੁਸਾਰ ਪਦਮ ਐਵਾਰਡ ਸੰਬੰਧੀ ਸਿਫਾਰਸ਼ਾਂ ਰਾਜ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਭੇਜਣ ਲਈ ਕਿਹਾ ਹੈ। ਪੱਤਰ ਵਿੱਚ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਐਵਾਰਡਾਂ ਸੰਬੰਧੀ ਸੂਚਨਾ ਰਾਜ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਮਿਤੀਬੱਧ ਸਮੇਂ ਅਨੁਸਾਰ ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਆਨਲਾਈਨ ਭੇਜੀਆਂ ਜਾਣੀਆਂ ਨੇ। ਇਸ ਲਈ ਤੈਅ ਸਮੇਂ ਅੰਦਰ ਸਿਫਾਰਸ਼ਾਂ ਭੇਜਣ ਦੀ ਖੇਚਲ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ। ਏਸ਼ੀਆਈ ਵਿਕਾਸ ਬੈਂਕ ਨੇ ਚਾਲੂ ਮਾਲੀ ਵਰ੍ਹੇ ਦੇ ਭਾਰਤ ਲਈ ਆਰਥਿਕ ਵਾਧੇ 6.4% ਨੂੰ ਬਰਕਰਾਰ ਰੱਖਿਆ ਹੈ। ਅਗਲੇ ਮਾਲੀ ਵਰ੍ਹੇ ਲਈ 6.7% ਵਾਧੇ ਦਾ ਅੰਦਾਜ਼ਾ ਲਗਾਇਆ ਗਿਆ ਹੈ। ਬੈਂਕ ਨੇ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਮਜ਼ਬੂਤ ਘਰੇਲੂ ਮੰਗ ਦੀ ਵਜ੍ਹਾ ਨਾਲ ਆਰਥਿਕ ਬਹਾਲੀ ਵਿੱਚ ਮਦਦ ਮਿਲਦੀ ਰਹੇਗੀ। ਏਸ਼ੀਅਨ ਡਿਵੈਲਪਮੈਂਟ ਦੇ ਆਊਟਲੁੱਕ ਦੇ ਨਵੇਂ ਐਡੀਸ਼ਨ ਵਿੱਚ ਏਸ਼ੀਆਈ ਵਿਕਾਸ ਬੈਂਕ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਮਹਿੰਗਾਈ ਵਿੱਚ ਗਿਰਾਵਟ ਜਾਰੀ ਰਹਿਣ, ਈਂਧਨ ਤੇ ਖਾਦ ਪਦਾਰਥਾਂ ਦੀਆਂ ਕੀਮਤਾਂ ਵਿੱਚ ਕਮੀ ਹੋਣ ਦੀ ਆਸ ਹੈ।
ਭਾਰਤੀ ਜਨਤਾ ਪਾਰਟੀ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਸੁਨੀਲ ਜਾਖੜ ਨੇ ਅੱਜ ਗੁਰਦਾਸਪੁਰ ਵਿੱਚ ਪਾਰਟੀ ਕਾਰਜਕਰਤਾਵਾਂ ਨਾਲ ਮੁਲਾਕਾਤ ਕੀਤੀ। ਬਾਅਦ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰੈਸ ਕਾਨਫਰੰਸ ਨੂੰ ਸੰਬੋਧਨ ਕਰਦਿਆਂ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਅੱਜ ਦੇ ਸਮੇਂ ਵਿੱਚ ਭਾਰਤੀ ਜਨਤਾ ਪਾਰਟੀ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਕੋਈ ਹੋਰ ਪਾਰਟੀ ਦੇਸ਼ ਦਾ ਭਲਾ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦੀ। ਦੇਸ਼ ਨੂੰ ਮਜ਼ਬੂਤ ਸਰਕਾਰ ਨਰਿੰਦਰ ਮੋਦੀ ਹੀ ਦੇ ਸਕਦੇ ਨੇ। ਲੀਡਰਸ਼ਿਪ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ ਸਰ। ਜਿਹੜੀ ਸਬ ਸਰਵੀਐਂਟ ਮੈਂਟੈਲਿਟੀ ਹੈ ਨਾ, ਉਹਨੂੰ ਦੂਰ ਕਰਕੇ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਇੱਕ ਤਕੜਾ ਮਜ਼ਬੂਤ ਅੱਜ ਇੰਡੀਆ ਅਗਰ ਦੁਨੀਆ 'ਚ ਪਛਾਣਿਆ ਇਹਦੀ ਇੱਕ ਵਿਲੱਖਣ ਪਛਾਣ ਅੱਜ ਲੋਕ ਮੰਨਣ ਲੱਗੇ ਹੈ ਤਾਂ ਇਹਦਾ ਇਸ ਕਰਕੇ ਹੈ ਵੀ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਸਟਰੈਂਥ ਹੈ, ਤਾਕਤ ਹੈ, ਉਹਨੂੰ ਇੱਕ ਤਾਕਤਵਰ ਲੀਡਰ ਜਿਹੜਾ ਉਹਨੂੰ ਹੋਰ ਮੋਟੀਵੇਟ ਕਰ ਰਿਹਾ। ਕਮਜ਼ੋਰ ਲੀਡਰਸ਼ਿਪ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਮੋਟੀਵੇਟ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦੀ। ਔਰ ਜਿਹੜਾ ਗਠਬੰਧਨ ਹੋਇਆ ਹੈ ਆ ਸਿਰਫ ਆਪਣੀ ਕਮਜ਼ੋਰੀਆਂ ਐਕਸੈਪਟ ਕੀਤੀਆਂ। ਸਾਡੇ ਇਕੱਲੇ 'ਚ ਕੋਈ ਬੰਦਾ ਹੈ ਨਹੀਂ ਜਿਹੜਾ ਜਾ ਕੇ ਬੀਜੇਪੀ ਜਾਂ ਮੋਦੀ ਸਾਹਿਬ ਨਾਲ ਟੱਕਰ ਲੈ ਸਕੀ। ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਹੜ੍ਹਾਂ ਕਾਰਨ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਹੋਈਆਂ ਪਿੰਡਾਂ ਦੀਆਂ 83% ਤੋਂ ਵੱਧ ਜਲ ਸਪਲਾਈ ਸਕੀਮਾਂ ਦੀ ਮੁਰੰਮਤ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਜਲ ਸਪਲਾਈ ਮੰਤਰੀ ਬ੍ਰਹਮ ਸ਼ੰਕਰ ਜ਼ਿੰਪਾ ਨੇ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਵਿੱਚ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਹੜ੍ਹਾਂ ਕਾਰਨ ਦੱਖਣੀ, ਉੱਤਰੀ ਤੇ ਕੇਂਦਰੀ ਜ਼ੋਨ ਦੀਆਂ 368 ਜਲ ਸਪਲਾਈ ਸਕੀਮਾਂ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਹੋਈਆਂ ਸਨ ਤੇ ਇਹਨਾਂ ਵਿੱਚੋਂ 308 ਸਕੀਮਾਂ ਮੁਰੰਮਤ ਕਰ ਦਿੱਤੀਆਂ ਗਈਆਂ ਨੇ। ਜਲ ਸਪਲਾਈ ਸਕੀਮਾਂ ਦੀ ਮੁਰੰਮਤ ਲਈ ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਬੀਤੇ ਦਿਨੀ 10 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੇ ਫੰਡ ਜਾਰੀ ਕੀਤੇ ਸਨ। ਉਹਨਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਬਾਕੀ ਬਚੀਆਂ 60 ਜਲ ਸਪਲਾਈ ਸਕੀਮਾਂ ਵੀ ਜਲਦ ਹੀ ਕਾਰਜਸ਼ੀਲ ਕਰ ਦਿੱਤੀਆਂ ਜਾਣਗੀਆਂ। ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਖੁਰਾਕ ਸੁਰੱਖਿਆ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਨੂੰ ਮੁੜ ਸੁਚਾਰੂ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਬਿਹਤਰੀਨ ਅਭਿਆਸਾਂ ਨੂੰ ਅਪਣਾਉਣ ਦੇ ਉਦੇਸ਼ ਨਾਲ ਪੰਜਾਬ ਰਾਜ ਖੁਰਾਕ ਕਮਿਸ਼ਨ ਨੇ ਆਂਧਰਾ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਅਤੇ ਤੇਲੰਗਾਨਾ ਖੁਰਾਕ ਸੁਰੱਖਿਆ ਨਿਯਮਾਂ ਦੀ ਤਰਜ਼ ਤੇ ਪੰਜਾਬ ਖੁਰਾਕ ਸੁਰੱਖਿਆ ਨਿਯਮ 2016 ਨੂੰ ਸੋਧਣ ਦੀ ਪਹਿਲ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਇਸ ਸੰਬੰਧੀ ਕਮਿਸ਼ਨ ਦੇ ਚੇਅਰਮੈਨ ਡੀਪੀ ਰੈਡੀ ਦੀ ਪ੍ਰਧਾਨਗੀ ਹੇਠ ਹੋਈ ਇੱਕ ਮੀਟਿੰਗ ਵਿੱਚ ਇਹ ਫੈਸਲਾ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਸਕੂਲੀ ਸਿੱਖਿਆ ਅਤੇ ਸਮਾਜਿਕ ਸੁਰੱਖਿਆ ਵਿਭਾਗ ਵੱਲੋਂ ਪ੍ਰਾਪਤ ਸੁਝਾਵਾਂ ਦੀ ਸਾਂਝੀ ਸੂਚੀ ਮੈਂਬਰਾਂ ਦੇ ਸੁਝਾਵਾਂ ਸਮੇਤ ਖੁਰਾਕ, ਸਿਵਲ ਸਪਲਾਈ ਅਤੇ ਖਪਤਕਾਰ ਮਾਮਲੇ ਵਿਭਾਗ ਨੂੰ ਭੇਜੀ ਜਾਵੇਗੀ ਤਾਂ ਜੋ ਇਹਨਾਂ ਸੁਝਾਵਾਂ ਨੂੰ ਪੰਜਾਬ ਖੁਰਾਕ ਸੁਰੱਖਿਆ ਨਿਯਮ 2016 ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕੇ। ਇਸ ਦੌਰਾਨ ਪੰਜਾਬ ਰਾਜ ਫੂਡ ਕਮਿਸ਼ਨ ਨੇ ਹੜ੍ਹਾਂ ਕਾਰਨ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਹੋਏ ਸਕੂਲਾਂ ਤੇ ਆਂਗਣਵਾੜੀ ਕੇਂਦਰਾਂ ਸੰਬੰਧੀ ਸੂਬੇ ਦੇ ਡਿਪਟੀ ਕਮਿਸ਼ਨਰਾਂ ਤੋਂ ਇੱਕ ਹਫ਼ਤੇ ਦੇ ਅੰਦਰ ਵਿਸਥਾਰਿਤ ਰਿਪੋਰਟ ਮੰਗੀ ਹੈ। 24ਵੇਂ ਕਾਰਗਿਲ ਦਿਵਸ ਦੀ ਯਾਦ ਵਿੱਚ ਭਾਰਤੀ ਫੌਜ ਦੀ ਟਰਾਈ ਸਰਵਿਸ ਵੂਮੈਨ ਬਾਈਕ ਰੈਲੀ ਅੱਜ ਜਲੰਧਰ ਪੁੱਜੀ। ਜਲੰਧਰ ਦੀ ਲਵਲੀ ਪ੍ਰੋਫੈਸ਼ਨਲ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਵਿੱਚ ਇਹਨਾਂ 25 ਬਾਈਕਰਸ ਦਾ ਸਵਾਗਤ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਵਿੱਚ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਹਿੱਸਿਆਂ ਤੋਂ ਆਏ ਐਨਸੀਸੀ ਕੈਡੇਟਸ, ਐਲਪੀਯੂ ਦੇ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਅਤੇ ਅਧਿਆਪਕਾਂ ਨਾਲ ਇਹਨਾਂ ਬਾਈਕਰਸ ਨੇ ਗੱਲਬਾਤ ਕੀਤੀ ਅਤੇ ਰਾਸ਼ਟਰ ਨਿਰਮਾਣ ਪ੍ਰਤੀ ਔਰਤਾਂ ਦੇ ਯੋਗਦਾਨ ਅਤੇ ਦੇਸ਼ ਤੇ ਸਭ ਕੁਝ ਵਾਰਨ ਵਾਲੇ ਸੈਨਿਕਾਂ ਦੀਆਂ ਪਤਨੀਆਂ ਅਤੇ ਧੀਆਂ ਵਜੋਂ ਨਿਭਾਈਆਂ ਜਾਂਦੀਆਂ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਭੂਮਿਕਾਵਾਂ ਬਾਰੇ ਦੱਸਿਆ। ਇਹ ਗੱਲਬਾਤ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਅਤੇ ਐਨਸੀਸੀ ਕੈਡੇਟਾਂ, ਖਾਸ ਕਰਕੇ ਨੌਜਵਾਨ ਲੜਕੀਆਂ ਲਈ ਬਹੁਤ ਪ੍ਰੇਰਨਾਦਾਇਕ ਸੀ। ਬਾਈਕਰਸ ਨੇ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਨੂੰ ਭਾਰਤੀ ਸੈਨਾਵਾਂ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋਣ ਲਈ ਪ੍ਰੇਰਿਆ। ਇਸ ਮੌਕੇ ਤੇ ਬ੍ਰਿਗੇਡੀਅਰ ਅਜੇ ਤਿਵਾੜੀ, ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਦੇ ਵਾਈਸ ਚਾਂਸਲਰ ਡਾਕਟਰ ਅਸ਼ੋਕ ਮਿੱਤਲ ਅਤੇ ਪ੍ਰੋ ਵਾਈਸ ਚਾਂਸਲਰ ਰਸ਼ਮੀ ਮਿੱਤਲ ਨੇ ਇਹਨਾਂ ਮਹਿਲਾ ਬਾਈਕਰਸ ਦੀ ਬਹਾਦਰੀ ਅਤੇ ਹੌਸਲੇ ਦੀ ਸ਼ਲਾਘਾ ਕੀਤੀ। ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਵੱਲੋਂ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸਨਮਾਨਿਤ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਮਹਿਲਾ ਰਾਈਡਰਸ ਜੋ ਭਾਰਤੀ ਰੱਖਿਆ ਬਲਾਂ ਦੀ ਦਲੇਰੀ ਦੀ ਭਾਵਨਾ ਦਾ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਕਰ ਰਹੀਆਂ ਨੇ ਅਤੇ ਨਾਰੀ ਸਸ਼ਕਤੀਕਰਨ ਦੇ ਮਿਸ਼ਨ ਵਿੱਚ ਯੋਗਦਾਨ ਲਈ ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ ਤੋਂ ਕਾਰਗਿਲ ਵਾਰ ਮੈਮੋਰੀਅਲ ਦਰਾਸ ਤੱਕ ਦੀ ਯਾਤਰਾ ਕਰ ਰਹੀਆਂ ਨੇ। ਇਹ ਬਾਈਕਰਸ 26 ਤਾਰੀਖ ਨੂੰ ਦਰਾਸ ਵਿੱਚ ਕਾਰਗਿਲ ਦਿਵਸ ਸਮਾਗਮ ਵਿੱਚ ਹਿੱਸਾ ਲੈਣਗੀਆਂ। ਕੱਲ ਸਵੇਰੇ ਵਜਰਾ ਕੋਰ ਤੋਂ ਇਹਨਾਂ ਬਾਈਕਰਸ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਅਗਲੇ ਪੜਾਅ ਊਧਮਪੁਰ ਲਈ ਰਵਾਨਾ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ। ਉੱਤਰਾਖੰਡ ਦੇ ਚਮੋਲੀ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਵਿੱਚ ਅਲਕਨੰਦਾ ਨਦੀ ਕਿਨਾਰੇ ਨਮਾਮੀ ਗੰਗੇ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ ਕੋਲ ਟਰਾਂਸਫਾਰਮਰ ਫਟਣ ਨਾਲ ਕਰੰਟ ਦੇ ਲਪੇਟੇ ਵਿੱਚ ਆਏ 16 ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਮੌਤ ਹੋ ਗਈ ਹੈ। ਚਮੋਲੀ ਦੇ ਐਸਪੀ ਪਰਮਿੰਦਰ ਡੋਬਾਲ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਹਾਦਸੇ ਵਿੱਚ 7 ਲੋਕ ਜ਼ਖਮੀ ਹੋ ਗਏ ਨੇ। ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਇਲਾਜ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਹਸਪਤਾਲ ਵਿੱਚ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਇਸ ਦਰਮਿਆਨ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਪੁਸ਼ਕਰ ਸਿੰਘ ਧਾਮੀ ਨੇ ਹਾਦਸੇ ਦੀ ਮੈਜਿਸਟ੍ਰੇਟ ਜਾਂਚ ਕਰਵਾਏ ਜਾਣ ਦੇ ਹੁਕਮ ਦਿੱਤੇ ਨੇ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਚਮੋਲੀ ਦੇ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਅਧਿਕਾਰੀ ਤੋਂ ਇਸ ਹਾਦਸੇ ਬਾਰੇ ਜਾਣਕਾਰੀ ਲਈ। ਪੰਜਾਬ ਦੇ 34 ਬੈਡਮਿੰਟਨ ਖਿਡਾਰੀ ਹੈਦਰਾਬਾਦ ਵਿਖੇ ਜਵਾਲਾ ਗੁੱਟਾ ਬੈਡਮਿੰਟਨ ਅਕਾਦਮੀ ਵਿੱਚ 1 ਮਹੀਨੇ ਦੀ ਸਿਖਲਾਈ ਹਾਸਲ ਕਰਨ ਮਗਰੋਂ ਅੱਜ ਪੰਜਾਬ ਪਰਤ ਆਏ ਨੇ। ਉਹ ਆਤਮ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਨਾਲ ਭਰੇ ਹੋਏ ਸਨ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਵਿੱਚ ਖੇਡ ਮੰਤਰੀ ਗੁਰਮੀਤ ਸਿੰਘ ਮੀਤਹੇਰ ਨਾਲ ਆਪਣੀ ਸਿਖਲਾਈ ਦੇ ਤਜਰਬੇ ਸਾਂਝੇ ਕੀਤੇ। ਮੀਤਹੇਰ ਨੇ ਖਿਡਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਯਕੀਨ ਦਿਵਾਇਆ ਕਿ ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਖਿਡਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਖੇਡਾਂ ਦੇ ਕੌਮਾਂਤਰੀ ਮੰਚ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚਾਉਣ ਲਈ ਹਰ ਸੰਭਵ ਯਤਨ ਕਰੇਗੀ। ਇਹ ਖਿਡਾਰੀ 8 ਸਾਲ ਤੋਂ 15 ਸਾਲ ਤੱਕ ਦੀ ਉਮਰ ਵਰਗ ਦੇ ਨੇ ਅਤੇ ਇਹਨਾਂ ਵਿੱਚ 8 ਕੁੜੀਆਂ ਵੀ ਸ਼ਾਮਲ ਸਨ।
ਬੰਗਲਾਦੇਸ਼ ਦੇ ਮੀਰਪੁਰ ਢਾਕਾ ਵਿੱਚ ਅੱਜ ਖੇਡੇ ਗਏ ਦੂਜੇ ਇੱਕ ਰੋਜ਼ਾ ਮਹਿਲਾ ਕੌਮਾਂਤਰੀ ਕ੍ਰਿਕਟ ਮੈਚ ਵਿੱਚ ਭਾਰਤ ਨੇ ਬੰਗਲਾਦੇਸ਼ ਨੂੰ 108 ਦੌੜਾਂ ਨਾਲ ਹਰਾ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਭਾਰਤ ਨੇ ਪਹਿਲਾਂ ਖੇਡਦੇ ਹੋਏ 50 ਓਵਰਾਂ ਵਿੱਚ 228 ਦੌੜਾਂ ਬਣਾਈਆਂ ਤੇ ਉਸ ਦੇ 8 ਖਿਡਾਰੀ ਆਊਟ ਹੋਏ। ਇਸ ਦੇ ਜਵਾਬ ਵਿੱਚ ਮੇਜ਼ਬਾਨ ਬੰਗਲਾਦੇਸ਼ ਦੀ ਟੀਮ 35.1 ਓਵਰ ਵਿੱਚ 120 ਦੌੜਾਂ ਹੀ ਬਣਾ ਸਕੀ। ਬੀਤੇ ਐਤਵਾਰ ਨੂੰ ਵਰਖਾ ਨਾਲ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਹੋਏ ਮੈਚ ਵਿੱਚ ਬੰਗਲਾਦੇਸ਼ ਨੇ ਭਾਰਤ ਨੂੰ 40 ਦੌੜਾਂ ਨਾਲ ਹਰਾ ਦਿੱਤਾ ਸੀ। ਤੀਜਾ ਤੇ ਆਖਰੀ ਇੱਕ ਰੋਜ਼ਾ ਕੌਮਾਂਤਰੀ ਮੈਚ ਸ਼ਨੀਵਾਰ ਨੂੰ ਖੇਡਿਆ ਜਾਵੇਗਾ। ਤੇ ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਖਬਰਾਂ ਦਾ ਇਹ ਬੁਲੇਟਿਨ ਖਤਮ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਇਜਾਜ਼ਤ ਦਿਓ। ਨਮਸਕਾਰ।